کو صرف یاد دلانے کے لیے اس بکسے میں اور سارے مزے کے قصے ہیں. سو میں چاہتی ہوں آپ لوگوں سے ہاں نا یہ سارے ایک ایک کر کے نکال ایک ایک کر کے نکالتے رہیں اور پھر بتاتے رہیں کیا ہے اس میں, کیا لکھا. مرغی کی ٹانگ اور چمچ. مرغی کی ٹانگ اور چمچ, کیا قصہ یاد آتا ہے آپ کو؟ اس سے زبردست قصہ یاد آتا ہے. تو ہمارے ہاں نا اتوار کے روز ہم دسترخوان پہ بیٹھتے تھے. اچھا. اس کے کیا آداب ہیں بیٹھنے کے. دیکھیں میں ہمیشہ اس بات کو مانتا ہوں کہ ہم ایک مثال استعمال کرتے ہیں تعلیم اور تربیت, جبکہ تربیت اور تعلیم ایک صحیح مثال ہے. جو تربیت کا جو حصہ گھر سے شروع ہوتا ہے, جو پہلے 5 سے 8 سال جو گھر میں آپ کو تربیت ملتی ہے, وہ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ جڑی رہے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. فار ایگزامپل یہ جو بات ہے مرغی کی ٹانگ اور چمچ, کہ جب ٹیبل پہ جب کھانا لگ گیا, جو آپ کے سامنے ڈش ہے ادھر سے آپ شروع کریں. یہ نہیں کہ آپ یہاں ہاتھ بڑھا رہے ہیں یا یہاں ہاتھ بڑھا رہے ہیں. تو مرغی ایک زمانے میں گھروں میں بھی ایک ریشن ہوتا تھا. آج کے دن گوشت بنے گا, آج کے دن سبزی بنے گی, بالکل آج کے دن چاول بنے گا. مینیو بنتے تھے. میری اماں فریج پہ چپکاتی تھی کہ آج یہ بنے گا, آج وہ بنے گا. اب یہ تھوڑی کہ ہمارے بچوں کی فرمائش ہے باہر سے برگر منگوا لو, یہ کر لو, ایسا نہیں ہوتا تھا. تو اگر ٹیبل پہ میرے سامنے سلاد ہے تو میں سلاد پہلے لوں گا. اچھا. کیونکہ میری باری آئے گی کہ جو ادھر والی جو ڈش ہے وہ ادھر آئے گی, تو اس وقت تک مجھے انتظار کرنا ہے. تو میں ہاتھ بڑھا رہا تھا اس ڈونگے میں جہاں مرغی کا سالن تھا. ہاں, مرغی کی ٹانگ تھی. ٹانگ بھی تھی اور سالن بھی تھا. ایکچولی وہ جب اتفاق سے میرے سامنے ہی آ گئی تھی, تو میں نے اس میں سے ڈھونڈنا شروع کیا. میرے ابا نے اس وقت کہا اس میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ہاتھ پہ ایسے کر کے مارا. چمچ. اس میں مرغی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, نہ سونا ہے نہ اس میں کچھ اور ہے. تو جو چمچے میں جو بوٹی آ رہی ہے وہی تمہاری قسمت کی بوٹی ہے. چننا نہیں ہے. یہ ٹیبل کے آداب نہیں, ٹیبل مینرز بہت ضروری. تو وہ آداب ضروری تھے. وہ آپ کو ایک سیکھ. مطلب فار ایگزامپل لوگ جو چھری کاٹا پکڑتے تو یوں ہاتھ یہیں رہیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ ابا نے بتایا یا آپ نے ٹریول کر کے سیکھا یا انٹرنیشنلی کام کیا؟ تو ابا نے. اوئے ہوئے. ابا, اماں, دادی, یہ تینوں تھے. اچھا ماشاءاللہ اتنا سب کچھ سیکھے ہوئے ہیں آپ. جب آپ انٹرنیشنلی کام کرنے گئے تو وہاں سے بھی تو کچھ اور اڈاپٹ کیا ہوگا آپ نے. ہالی ووڈ میں بھی کام. ڈالر لے کر آیا تھا. وہ تو آئے وہ تو ملے ہوں گے, لیکن اس کے علاوہ اور کیا سیکھا؟ وہ تو خرچ ہو گئے. وہ چیز بتائیں جو ابھی تک خرچ نہیں ہوئی, وہ آپ کے پاس موجود ہے. میرے خیال میں سیکھ کے گیا تھا یہاں سے, ایسی کوئی بات نہیں. ہم کبھی بھی کہیں بھی ٹریول کرتے ہیں, ہم کچھ نہ کچھ سیکھ کر آتے ہیں. میں نے کوئی ڈسپلین, میں نے ایک چیز سیکھی کہ پروڈیوسر چاہے وہ ہالی ووڈ کا ہو یا بالی ووڈ کا ہو یا لالی ووڈ کا ہو, پروڈیوسر ہے. اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پیسے بچے, تو اس کا کام یہی ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے یہ سیکھا کہ آپ کو اپنا حق مانگنا پڑتا ہے, کوئی دیتا نہیں ہے. پہلے نہیں مانگتے تھے آپ؟ ہمیشہ مانگتا تھا. ہمیشہ. حق مانگیں گے تو ملے گا. اچھا سچ بتائیں, آپ کی جو پرسنالٹی ہے تھوڑی اس طرح کی, آپ بلنٹ ہے, بول دیتے منہ پہ, آپ وہ نہیں کرتے. اللہ کا فضل. ہاں. سو یہ والی خاصیت, میں اس کو خاصیت اس لیے کہتی ہوں کہ پھر وہ لوگ ہارملیس ہوتے ہیں, وہ ہارمفل نہیں ہوتے. کیونکہ جس کے دل میں کچھ ہے اور اوپر کچھ ہے وہ پیٹھ پہ چھری گھونپتا ہے یا میٹھی چھری ہوتا ہے. وہ آپ جیسے لوگ ہارملیس ہوتے ہیں. سو یہ والا جو خاصیت ہے آپ کی, بہت سنبھل کے بولنا پڑ رہا ہے. ابا سے آئی یا اماں سے آئی ہے, کدھر سے آئی؟ میرے خیال میں ابا سے. ابا سے. وہ بھی تھے, میرے ابا بھی بڑے بول دیا بالکل اسٹریٹ فارورڈ آدمی. آپ کو اس سے نقصان ہوا اسٹریٹ فارورڈ ہونے سے؟ کبھی زندگی میں آپ نے کوئی نقصان اٹھایا ہے؟ ہاں بڑا.
बड़ा उठाया, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इसी में अच्छाई है, और वो नहीं हो सकता कि आप सामने कुछ और हो, पीछे कुछ और हो, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। जो भी बोलो सामने बोलो। कभी हुआ है ऐसा कि ड्रामे छूट गए या कास्ट नहीं हुए या कुछ ऐसी चीज़ हुई जो आपको कानों में सुनने को मिली? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत से ऐसे काम निकल गए हाथ से जो मैंने नहीं किए, इसी वजह से नहीं किए शायद। और आपको सुनने में मिला कि इस वजह से कि भाई मैं मुंह पे बोल देता हूँ, मैं किसी की मेरा बिलीव भी बहुत पक्का है, जो मेरी चीज़ है ही नहीं, मुझे नहीं मिली तो कोई मतलब। आई बिलीव इन दिस। हाँ जो मेरा काम है हाँ वो फिर मेरा काम है, फिर मुझसे कोई छीन नहीं सकता। वो मेरे लिए बनाया गया था, मुझे इसलिए मिला। और जो मेरा काम नहीं है, चाहे मैं जितना भी चाहूँ, वो मेरा नहीं है। अगर ये सोच के साथ जिएंगे ना तो फिर बड़ी चीज़ें आसान हो जाती हाँ हैं। हाँ। लाएं अगले किस्से की तरफ चलें। अगले किस्से की तरफ चलते हैं। हाँ, फरमाइश लिख के दो। फरमाइश लिख के दो, ये कौन कहता था? ये अब्बा। अच्छा कि फरमाइशें लिख के दो। से ये आधा लिखा हुआ है। हाँ अगर आपने अपने अब्बा से मैंने कुछ मांगा है हाँ। तो कहते थे लिख के दो, अच्छा लिख के दो क्या चाहिए तुम्हें। हाँ, और सिर्फ बात यहाँ नहीं ख़त्म होती थी, फिर क्या चाहिए और क्यों चाहिए। ओके, सो ये प्रैक्टिस बनी आपकी? तो हाँ ना, तो हम लिखते थे। हाँ अगर अंग्रेज़ी में फरमाइश की है तो अंग्रेज़ी में लिख के दो, हाँ। अगर उर्दू में की है तो उर्दू में लिख के दो। हाँ। जिस पे फिर हमने फरमाइशी करना छोड़ दिया। यार ये तो लिखने को कहते अपने हैं। बच्चों को कभी आपने ये बात कही कि अच्छा कुछ चाहिए तो लिखो? आपकी बेटी क्योंकि एक बहुत अच्छा वो भी लिखती लिखती है, मगर ये कौन सी बड़ी वाली लिखती है? सब लिखते हैं अच्छा, हाँ और माशाल्लाह सब अच्छा है। और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे अब्बा ने उनसे ये काम करवा लिया। मतलब लाइक वो कितनी एज तक वो उनके साथ रह पाई हैं? मरियम तो बाकायदा अच्छी खासी बड़ी अच्छी, थी, अच्छा। 8-9 साल की थी। बेटा बेटा था, छोटा मगर था, मगर पर वो उसने भी पिक किए। तीनों So, दादा के कमरे में जाके बैठ जाते जो थे। आपकी परवरिश उन्होंने की थोड़ा सख्ती डिसिप्लिन से की, वो अपने बाकी मतलब लाइक पोतों के और पोते और पोतियों के साथ कैसा था उनका बिहेवियर? उतने ही सख्त थे या नहीं, थोड़े नरम हो गए? नहीं थे, मतलब होते थे इरिटेट, क्योंकि मेरे अब्बा के कमरे में हाँ इतना सामान फैला होता था कि अगर वहाँ घोड़ा भी खड़ा कर दो तो वो भी नज़र नहीं आएगा। हाँ किताबें, अखबार, कलम, हाँ। दवा, ये सारी चीज़ें। साथ रहते थे आप लोग? नहीं, अब वो अपने कमरे में थे। नहीं नहीं, कहने का एक घर में रहते थे, कभी हाँ, होता ये है कहो ना। ना। हाँ, साथ रहने का मकसद ये है कि एक घर में रहते थे या सेपरेट घर? नहीं, एक ही घर में। हाँ, मैं अब्बा के साथ रहता था। क्योंकि 8 बहन भाई थे ना, तो अब्बा को चुनना था कि मैंने किसके साथ रहना है। अब वो वाली बात भी तो है ना। तो भाई मैं अब्बा के साथ रहा आप अब्बा के साथ हमेशा? हमेशा, हमेशा। तो वो उनकी कोई चीज़ उठा लो ना तो वो उनको बड़ी इरिटेशन होती थी। हाँ। अब्बा को, चाय ठंडी होगी भाई। अभी ब्रेक में करवा देती हूँ गर्म। तो वो जब जैद या दानिया, मरियम कोई चीज़, अरे भाई छोड़ो इसको, हाँ ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो वो इस किस्म की हरकतें होती थी। अच्छा। तो वो उससे उनको लगता था, मगर दादा से बड़े इसका मतलब क्लोज कि थे। जो एक वो था ना बुजुर्गों की परवरिश, वो तरबियत, वो आपने बच्चों ने अब्बा से ली है, पिक की है जी? मरियम तो उर्दू पढ़ती थी उनसे। हाँ अच्छा, वाह भाई जबरदस्त। दादा एक से। ब्लेसिंग होती है, ब्लेसिंग होती है। अगला किस्सा सुनाइए। अगला किस्सा भाई। अम्मी के लिए पहली दफ़ा अकेले बस का सफ़र, नाज़ाबाद कौन सी बस जाती है? ये क्या किस्सा है? ये तो बड़ा अफसरदा किस्सा हाँ है। तो अम्मा हमारी हॉस्पिटलाइज थी और कोई 1.5 साल से थी, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। क्या हुआ था उन्हें? उनको कैंसर था ओह और वो हॉस्पिटलाइज थी ज़ियाउद्दीन नाज़ाबाद। अच्छा, हाँ अब इससे पहले मैंने कभी सफ़र नहीं किया था, मेरे इम्तहान हो रहे थे तो मैं घर पे था, सब हॉस्पिटल में थे। हाँ तो वो
जाना, घर में लाला थे, साबिर लाला जो हमारे चौकीदार थे, तो मैंने उनसे पूछा भाई मैंने जाना है उधर, कौन सी बस जाती है? तो उन्होंने बताया था, मुझे याद है अच्छी तरह, 2D 2D में गया था मैं। पहले 4H से सदर गया, नहीं कैंट स्टेशन से मैंने 2D पकड़ी थी, हाँ, और फिर वो ज़ियाउद्दीन के पास और में सही उतरा। पहुंच गए थे? लास्ट मोमेंट पे पहुंचा तो आखिरी वक्त था अम्मी का, अल्लाह। बस 2 फरवरी। आप मतलब छोटे थे उस वक्त? इतना छोटा था, कितने छोटे थे आप, मतलब 14 साल के थे? मैट्रिक में, हाँ। नहीं 14 साल नहीं, 2 साल आगे कर दो इसके, हाँ। क्योंकि 2 साल फेल हुआ था ना।